écoutez. Que le président nous donne la parole. Oui. Oh. Je vais parler, je vais poser, et puis on vous donne la parole. Juste après les autres. Juste après les autres. Oui, vous rejoignez. السلام عليكم. نحن اليوم هنا لتقديم أستاذ متخصص في تاريخ المغرب الإسلامي الوسيط والحديث، أنجز العديد من الأعمال حول مواضيع مختلفة، فله باع طويل في مجال البحث. اسمه روزنبرغ، برنار روزنبرغ. ولا شك أن من نقر على الإنترنت وكتب روزنبرغ ستخرج له لائحة طويلة جدا من الأعمال. عاش في المغرب، يعرف المغرب، يتحدث شيئا ما العربية الدارجة، يعرف عاداتنا وتقاليدنا، فهو إن قلت أحد أبناء هذا البلد بالتبني، لأنه اهتم به وبحث في تاريخه، وكما قلت له أعمال ترجمت إلى العربية، ولو أعمال فعلا موجهة لمن يريد التعمق في البحث. وسأترك الكلمة لأستاذ علي وحيدي ليطلعنا على بعض أعماله، وقبل ذلك ستكون الكلمة لرئيس جمعية البحث التاريخي الأستاذ عثمان المنصوري، الذي كان له الفضل وللجمعية الفضل في حضور الأستاذ روزنبرغ بيننا اليوم، وهم الذين أطلعوا حضوره وأوصلوه إلى فاس. وبالتالي فالكلمة للأستاذ عثمان المنصوري. شكرا لكم. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. غادي نبغي نتوجه لكم انتم الطلبه، كنت كنتظر يكون ان شاء الله طلبه كثيرين، ولكن لابد ان تبلغوا باقي الطلبه ان هذه المحاضره والمحاضرات الاخرى تسجل وستكون جائزه بعد ذلك في موقع الجمعيه المغربيه للبحث التاريخي، لان الاستاذ روزنبرغ سيقدم 6 محاضرات في المغرب، كل محاضرة في موضوع معين، ومن المفيد الاطلاع عليها والاستفادة منها، وهذا هو الهدف ديال هذه الزيارات. الأستاذ روزنبرغ في الأصل قدم إلى المغرب مع الاستقلال وعمل في التعليم الثانوي، ثم من بعد اشتغل في جهة التفتيش التربوي، وتقريبا في حوالي 68 انتقل إلى الجامعة واشتغل أيضا بالتدريس وفي البحث، وعنده ينسب إليه وإلى مجموعة من الأساتذة المغاربة والمغرب مجموعة من الأعمال التي ظلت رائدة. يكفي أن أشير إلى أن كتاب الإسرار دي ماروك، الكتاب ديالي اللي كنسميه الزليجة الذي ألف في إفراق، لا زال إلى الآن يعتبر مرجعا مهما للطلبة ولعموم الباحثين. بالإضافة إلى هذا الكتاب الجامعي المهم، هناك مجموعة من الإنجازات. الأستاذ روزنبرغ متخصص في التاريخ الحديث والوسيط، ولكن في المغرب خصص مجموعة من الأعمال لهذه الفترة ديال تاريخ القرن السادس عشر ونهاية القرن الخامس عشر. واللي مهم في تجربة الأستاذ روزنبرغ هو أنه دائم التجديد، يعني لا يكتفي، يعني لا يسجل نفسه في مجال معين، هو العلم والمعادن. وقبل من ذلك اشتغل في تنقيب الأثر هنا في واليلي وفي مناطق أخرى.
وثم بعد ذلك بدأ يشتغل على مواضيع جديدة واللي اعتبرت مرجعية مهمة واستفاد منها الباحثون منهم المخاطبون. يكفي أن أشير إلى من المقالات البارزة في تاريخ المباحث وهو المجاعات والأوبئة، ففتح أعين الباحثين على مجال جديد. كان تقريبا الاهتمام دائما منكب على الأحداث السياسية وعلى التطورات العسكرية وعلى الأخبار، فأصبح الاهتمام مجال آخر وهو مجال نقدر نقولوا الاجتماعي، مجال معاناة ديال الناس، كيف أن المجاعات والأوبئة لها واحد تأثير عميق جدا على الاقتصاد وعلى الاجتماع وعلى السياسة وغيرها. فهذا المقال يعتبر بالنسبة للبحث واحد المعلومة بارزة في تاريخ البحث المغربي. لا يكفي قلت بالإضافة إلى المجاعات والأوبئة اشتغل على التغذية، اشتغل على المصادر الأصلية لتاريخ المغرب، وعنده مقال مهم على يحيى وتعففت الشخصية المحيرة المهمة في القرن 16. اشتغل على المدن المتوسطية الإسلامية، اشتغل على العلاقات الأندلسية مع المغرب العربي، على العلاقات المغربية الإيبيرية وخاصة في القرن 16 عهد المنصور السعدي وما قبله. عنده يعني عديد من الأبحاث، وفوق هذا فهو عاشق للمغرب، عاش فيه، غادره في 1974 تقريبا أو 93، ولكنه ظل دائما يحمل معه هذا الاهتمام والمحبة للمغرب. وأهم ما يعني خلاصة كتابته هي في كتاب الأخير ديالو الذي صدر منذ 2 أو 3 سنوات، اللي هو أو 4 سنوات، هو المغرب على عتبة الأزمنة الحديثة الفرنسية. إذن هذا شخص كهذا ملي كانت الجمعية المغربية استخدمته لاستفادة منه هذا الجيل الجديد يتعرف عليه، كانت فكرة الهدف منها هو أن الطلبة يتقربوا من الباحثين السابقين ويحتكوا بهم ويتكلموا معهم، لأن عديد من الباحثين المغاربة سواء المغاربة ولا الأجانب الآن بدأ ذكرهم يتلاشى، والناس كيعرفوا اسمائهم ولكن ما كيلقاوش الفرصة باش يلتقوا بهم. هذا هدف ديال الجمعية من استدعاء الأستاذ رزق البرجي، بالإضافة إلى أن هذا اللقاء اللي كنتكلموا عليه يأتي في مناسبة مرور 40 سنة على تأسيس الجمعية المغربية للبحث التاريخي. وإحنا الاحتفال ديالنا بهذه المناسبة هو أن نكثف من الأنشطة التي نلتقي فيها الطلبة بالباحثين. وأدعوكم طبعا إلى أن أنتم اللي كتهتموا بالتاريخ إلى أن تطلعوا على موقع الجمعية، غديروا AMRH.MA، غتلقاو راسكم في موقع الجمعية اللي يحتوي على مقالات وأبحاث وأخبار التاريخ في المغرب. ونتمنى أن هذا الموقع يولي عادة عندكم أن تتصفحوه باستمرار، لأن دائما فيه الحديث دائما فيه. بالنسبة لهذا اللقاء ديالي سيكون عن بعض القضايا الأدرسة، ولكن فقط نبغي نقول لكم أن ما خصكمش تحرجوا، لأن الخطاب يكون بالفرنسية، ولكن إلا عنده شي واحد كيعرف الفرنسية يتكلم بها وبقى يغلط، ماشي مشكل، حنا ماشي في درس اللغة الفرنسية، المهم أن يكون اتصال. ولا ما قدرش يقدر يلقى السؤال بالعربية ولا نترجموه للأستاذ. المهم أن تستفيدوا ما أمكن من هذه الفرصة التي لا تتكرر إلا نادرا، أن تلتقي بعالم من أعلام البحث التاريخي اللي أعطانا الشيء الكثير. هو أستاذ ديالنا كاملين، وشكرا. شكرا سيد رئيس شعبة التاريخ. شكرا سي المنصوري. Bienvenue أستاذي العزيز cher professeur Monsieur Bernard Rosenberger. لا أخفيكم أن هذا الأستاذ الكريم الذي تلاحظونه أمامكم كنت قد تلمذت على يده في سنة 71
j'étais l'un de ces étudiants. فأنا فخور بربط الاتصال معه من جديد. آنذاك كنت في المكان الذي أنتم فيه هو في المنصة، وكنا شغوفين بتلقي دروسه لأنه درسنا بداية العصور الحديثة. Je me souviens bien de la première conférence que vous avez commencé avec après la prise de Ceuta en 1415. Mettez cette date dans votre tête, je ne l'ai jamais oublié. يعني سبتة، يعني منذ دخول البرتغال إلى سبتة بدأ دروسه من هذه المرحلة، وكانت دروسه يعني وكان أستاذا أنيقا في لباسه. Il était élégant, vestimentaire très élégant. On le voyait, c'est un professeur très charmant, souriant, مقبول في بجميع الصفات الإنسانية. وبالطبع انقطعت الصلة به إلى أن اتصلنا به منذ حوالي 20 سنة في هذه الكلية، حيث تم تنظيم واحد اللقاء مع معهد لو مونداراب، l'Institut du مونداراب، معهد العالم العربي. وبالمناسبة كان تكريما للأستاذ المرحوم السي محمد التازي، وكان الأستاذ معنا هيستوريان او مغرب، هيستوريان دو مغرب. وبالطبع شاءت الفرصة أنه في السنة الماضية وكنا السي منصوري، السي طاهر عبد ربيه، الأستاذ بن مليح، الأستاذ اليزيدي، كنا في رحلة إلى البرتغال، وشاءت الأقدار أن نلتقي به في ميرتولا، وجدنا الاتصال وعشنا معه أربعة أيام يعني حلوة وإلى غير ذلك. ووجدنا فيه الأستاذ الشغوف بتاريخ المغرب، لدرجة أنه لا أخفيكم أنه عندما ودعناه وركبنا في السيارة بدأت دموعه تسيل. Je me souviens bien, quand on a voulu démarrer, Monsieur Ben Mlih avait pris une photo et on a vu les larmes qui descendaient de vos yeux. Oui. Hein? Oui, on a la preuve. Texte à la pluie. Donc ça nous a marqué، يعني أنه هذا السيد يعني كان شغوفا ويحب المغرب ويحب الأساتذة المغاربة. إذا هذا الأستاذ هو متخصص في التاريخ الوسيط والحديث كما قال الأستاذ المنصوري. وقبل كل شيء نشكر السيد العميد الذي استضافنا، ثم نشكر أيضا أن الموضوع نظم بمساهمة الجمعية المغربية للبحث التاريخي، شعبة التاريخ، المختبر البيولوغرافية التحليلية والتوثيق للتراث المغاربي. وبالطبع هذه هي الجهات التي نظمت هذه الندوة. مع الأسف الشديد كنا نود أن يحضر العديد من الطلبة، وخاصة الفصل الثالث والفصل الخامس، وكنا قد أشرنا إلى ذلك فيما سبق. مع الأسف أنه كنا نود أن يحضر الطلبة بكثافة. البارحة كنا في القنيطرة، يعني كان المدرج غاصا بالطلبة لدرجة أن الناس كانوا واقفين في الخلف وفي الخارج ولم يجدوا أمكنة للجلوس، لأن مثل هذه الفرص نادرا ما تتكرر. ولهذا خذوها مني من الآن في التاريخ، كما يقول البعض أو كما يحلو البعض، قد يحلو البعض أن يقول بأن التاريخ يعيد نفسه. لا يعيد نفسه أبدا، لا يعيد التاريخ نفسه رغم تشابه الأحداث. فلا يمكن أن نتخيل مثلا، لو أردنا أن نتخيل وقوع معركة وادي المخازن، فين غادي تلقى المتوكل وعبد الملك والمنصور الذهبي وما إلى ذلك، وتلقى ودابا وادي المخازن دار عليها السد، يعني تغيرت المعالم الترابية والمجالية وتغير الإنسان وما إلى ذلك. فلا يمكن لفرصة مثل هذه قليل ما تتكرر. قلنا قد التقينا به منذ 20 سنة، والآن يعني 20 سنة وشوف إلى طول الله العمر واش نعاودوا نتشافوا لنا. المهم الأستاذ اشتغل أستاذا للسلك الثاني في مدينة مراكش، وهو شغوف بمدينة مراكش. ودي سيتي وليسي بن عباد، ليسي محمد الخامس، سي لو ميم دابور الأول محمد الخامس بن عباد. يعني ابتداء من 67
دخل إلى الكلية، أصبح يدرس في الكلية في كلية الآداب 67 حتى 73 بعد التعريب يعني ذهب إلى فرنسا وأصبح يدرس في جامعة باريس 8. كنظن بأنه كتعرفوا كلكم الكتاب إستوار دو ماروك اللي فيه الزليجة. إستوار دو ماروك، وهذا من الكتب القيمة. إستوار دو ماروك بمساهمة الأساتذة إبراهيم موطار، برينيون، دي مارتيني وأستاذ أمين رحمه امين، وبالطبع الاستاذ روزنبرجي. وهذا الكتاب فيه من التاريخ القديم من ما قبل التاريخ حتى العهد وين الاستقلال الوصل. جو كخوا مولاي عبد العزيز. il s'arrête مولاي عبد العزيز. وي مولاي عبد العزيز. فاذا هذا الكتاب قيم، وبالطبع ما زال رغم انه ألف في سنة 69-70 ما زال يحتفظ بقيمته التاريخية. بالطبع هو لا غنى لأي طالب عنه. فأيضا عنده مجموعة من المقالات كيف قال لكم الأستاذ. عنده خصكم ترجعوا لإسبيريستا مودا، يحيى بن تعفوف. عنده يعني واحد النقطة معينة حول مدينة كروز. عنده على اليهود لي جويف au Maroc dans la première moitié du 16e siècle. عنده مقال حول autour d'une grande mine d'argent au Maroc، جبل عوام إلى غير ذلك. بالطبع عنده المقال المشهور اللي هو مقال بمساعدة وبمشاركة الأستاذ حميد التريكي اللي هو الآن في مراكش. يعني هذه المؤلفات يعني بزاف ما يمكنليش نحيط بها في هذه العجالة، تعد بالعشرات. وبالطبع عنده les assises du pouvoir temps médiévaux territoire africain avec Redon Odile à Saint-Denis 1994. 94. عنده كتاب على ريشيرش دي راسين دو ماروك مودرن. فإذا مقالات متعددة، وبالطبع أطلب منكم يعني أنكم تطلعوا على العديد منها. فإذا من الصعب جدا أن نحيط بها، ولهذا يعني ستستمعون إليه اليوم. ألقى البارحة محاضرة حول حول المنصور السعدي، وسلط الضوء على جوانب كانت غامضة بالنسبة للعديد منا، وسلط عليها الضوء انطلاقا من الأبحاث الجديدة التي قام بها. واليوم سيحدثنا عن تساؤلات أو أسئلة حول الأدارسة. وبالطبع غدا عنده محاضرة في مكناس حول الغداء والتغذية، وهكذا سلسلة من اللقاءات في مختلف الكليات والجامعات المغربية. كما أنه بدأ في الرباط يوم الاثنين، وبالطبع سيعود إلى سيس يوم الجمعة مساء، ثم سيعرج على المحمدية. أن هذا الأستاذ يعني أن جميع الكليات تهافتت لاستقباله، لأن كيف قلت لكم هذه الفرص نادرا ما تتكرر. Je tiens à remercier Monsieur Rosenberger tout en vous souhaitant la bienvenue. Vous êtes chez vous, vous êtes parmi vos élèves et vos collègues, et on est très honoré de vous recevoir. La parole est à Monsieur le chef département. ما يثير انتباهي فيما يتعلق بأعمال السيد روزنبرجي، ما يثير انتباهي فيما يتعلق بها هو عناوينها، دائما عناوين جديدة. مثلا تحدث عن قضية أنه سيلقي عرضا حول التربية، عنده عنوان اسمه الأكل والشرب في الأزقة والأسواق في الغرب الإسلامي. boire et manger dans les rues et les marchés d'Occident. يعني طبيعة العناوين. عنده عنوان أيضا يتناول فيه المغرب، وهو التحكم في مضيق جبل طارق، لو كونترول دي 3 جبرالتار. وبطبيعة الحال له المغرب حاضر فيه،
او مشكل مضيق جبل طارق البروبليما ديال ستيتش ودي خبرالتار، وهي عناوين فعلا تنم على ذكاء الاستاذ وقدرته على اختيار عناوين يعني تثير القارئ عندما يحصل عليها. Donc, soyez le bienvenu, Monsieur Bernard Rosenberger. Vous êtes chez vous, au Maroc. Vous êtes un Marocain par adoption. Vous connaissez bien le Maroc. Donc, vous avez la possibilité de vous adresser à nos étudiants. Nous les avons invités. Il y en a ceux qui sont venus, ceux qui ne sont plus ou moins pas intéressés par l'histoire. Mais peut-être ils disent qu'il va donc faire un discours en français, on va rien comprendre, ou presque. Donc c'est pas la peine d'y aller. C'est pas la peine d'y aller. Donc c'est peut-être ça qui les impulse à ne pas venir. Mais il vaut mieux, nous penchons surtout sur la qualité, pas la quantité. Nous avons, je crois, la qualité ici. Et ça nous suffit. Donc c'est à vous la parole. Donc adressez-vous à nos étudiants. Merci. Eh bien, moi je vous remercie de vos propos si amicaux. J'en suis très touché. Et je ne vais pas pleurer hein, parce que bon, ça suffit d'une fois. Alors, mes chers amis, j'ai le regret, je regrette infiniment de ne pas pouvoir m'exprimer dans votre langue parce que je n'ai jamais été capable de l'apprendre. J'ai essayé un petit peu, ça jamais. Bon, alors je vais parler dans ma province d'origine, qui est l'est de la France. On dit, bon, je ne veux pas vous le dire parce que ce serait pire. On parle comme le bec vous a poussé. Je parle comme le bec m'a poussé. Hein. Alors, le titre de mon intervention, c'est question sur les Idrissites. Dans la nouvelle langue maintenant qu'on pratique en France, on aurait dit question, comme ils disent, oui, non, c'est même pas à propos, c'est... Bon, bref, question sur les Idrissites. Alors, c'est cette première dynastie, comme vous savez, hein, cette première dynastie m'a toujours intéressé, depuis longtemps. Dans l'histoire du Maroc, dont mes collègues vous ont parlé, que vous connaissez, Zéligia, hein, bon. C'est moi qui ai fait cette partie. Tout le début, c'est moi. Donc les Idrissites déjà avaient retenu mon attention. Et je dois dire qu'ils m'avaient posé des problèmes. Ils m'avaient posé des problèmes. Et heureusement, bon, je vais y revenir, heureusement, j'avais trouvé un article de Lévi-Provençal, Évariste Lévi-Provençal, un grand arabisant français, qui avait écrit un article très intéressant sur la fondation de Fès, en se faisant, en disant, bon, c'est absurde, la tradition qui dit Ibn Idriss fonde 2 villes, c'est ce qu'il lui a pris, une ville, en 2 ans, ils fondent 2 villes, l'une en face de l'autre. C'est absurde, c'est pas croyable. Or, c'est ce que la tradition a retenu. Alors, il a trouvé la preuve que Fès avait été créé par le père, par Idriss Ier. Il l'a trouvé comment? À partir d'une monnaie. Vous savez que les monnaies sont des documents de première importance et les monnaies disent vrai. Elles ne mentent pas, les monnaies. Elles disent cette pièce a été frappée par un tel, à telle date, à tel endroit. Mais il y a plus que ça. On va y revenir. Sur les monnaies idrissites, j'avais été frappé par le fait que, en dehors de toutes ces inscriptions, la shahada, bien sûr, toutes ces inscriptions que je viens de dire, il y avait en bas de la monnaie, curieusement, à chaque fois, écrit Ali. Je dis, bon, et ça, Ali? Pourquoi Ali? Eh bien, c'est là-dessus que je vais revenir. Je viens d'ailleurs de faire un petit article qui m'avait été demandé pour la revue de l'Institut du monde arabe, à la Kantara, pas le dernier, l'avant-dernier numéro. Alors,
Donc je vais me servir un petit peu de ça. Et voilà, je vais commencer par vous lire ce que la tradition... Là, j'ai pris une page d'un livre écrit sous le protectorat par un auteur français, mais il reprend la tradition. Alors voilà ce que ça donne. Idriss, descendant de Ali, échappé au massacre de Fardon, vient se réfugier au Maroc et exerce bientôt une influence considérable dans la région du Zerhoun. Il représente l'orthodoxie et l'unité en face des hérésies et de la désunion. Bon, les tribus du Zerhoun le reconnaissent pour chef, lui procurent des soldats, son autorité s'étend sur une grande partie du Maroc jusqu'à Tlemcen. Quand il meurt, empoisonné, dit-on, par un émissaire du calife abbasside Haroun al-Rachid, son nom est dans tout le Maroc synonyme de sainteté, et sa tombe à Moulay Idriss devient un lieu de pèlerinage, en quelque sorte national. Bon. Alors, Idriss Ier a pour successeur son fils posthume, c'est-à-dire né après sa mort. Hein, alors, bref, etc. Voilà, en gros, c'est ça la tradition. Ben oui, mais malheureusement, c'est pas tout à fait aussi exact. Si on commence à regarder les choses d'un peu plus près, c'est pas aussi simple. Hein. Donc, ce récit fondateur fait d'Idriss Ier et de son fils Idriss II les créateurs de l'État monarchique marocain. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Hein. Et musulman. Son poids, la réalité de cette acceptation sont incontestablement des éléments fondamentaux dont on doit tenir compte comme étant le point d'ancrage d'une dynastie chérifienne et aussi de la nation. Bon, mais on n'a pas, à mon avis, hein, c'est ce dont je vais parler, on n'a pas accordé assez d'attention aux circonstances et aux conditions de l'arrivée de ce descendant de Ali au Maghreb extrême. Chronique hein, de la dynastie idrisside. Il y a des chroniques sur les Almoravides, les Amouanes, sur les Idriss, rien. Les quelques textes qu'on a proviennent d'auteurs orientaux. Et ils sont très brefs, très très brefs. Mais, je répète, la source qui n'a pas été suffisamment utilisée, c'est la numismatique, les monnaies. Alors, je ne vais pas réexaminer la tradition concernant Idriss Ier et Idriss II. Ça a été fait. Ça a été fait par un Hollandais, Herman Beck, en 1989. Il a eu la bonne idée d'écrire son livre. Il l'a déjà fait, et il faut lire ce livre si vous pouvez. Si la question vous intéresse, essayez de lire ce livre de Herman Beck. Je n'ai plus le titre exact. Idriss II. Oui, Idriss II et ce bref. Il a montré d'une façon absolument convaincante, en examinant toutes les sources, que dans les sources les plus anciennes, Idriss ibn Abdullah et son fils étaient considérés comme des hétérodoxes et non pas comme des... mais c'est avec l'avènement des Mérinides qui se sont installés à Fès qu'ils vont devenir, on va les fabriquer, ils vont devenir désormais des sunnites. Bon. Alors les raisons de cette réécriture de l'histoire sous les Mérinides, eh bien elles sont simples. Les Mérinides arrivent, à la différence des Almoravides. À la différence des Almoravides, ils prennent le pouvoir, ils n'ont pas de doctrine. Les Almoravides en ont une, les Almoravides, vous le savez bien aussi, ils ont une doctrine. Les Mérinides arrivent, bon, ils s'installent à Fès, et puis alors, bon, le fait de ne pas avoir de doctrine, ça peut leur donner un manque de légitimité. Il faut donc qu'ils se fabriquent une légitimité. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont faire appel à des gens qui sont nombreux et influents à Fès, les descendants d'Idriss. Hein, et ils vont les flatter, ils vont les installer. Bon, c'est ça le problème. Alors, c'est un dénommé Ali ibn Abizar, qui a écrit le Raoud al-Kirtas, qui est l'auteur de la mutation, hein, sous le règne de Abou Saïd Othman, 1286-1331. Et c'est Ibn Abizar qui fait autorité pour les siècles suivants. Ça y est, maintenant
les Idrissites sont devenus ce que j'ai lu là. Hein. Je répète, ils représentent l'orthodoxie, l'unité en face des hérésies. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il y a quand même écrit sur ces monnaies à Ali? Est-ce qu'ils sont chiites? Un petit peu, mais d'un chiisme pas trop agressif. À l'heure actuelle, il existe encore un courant chiite, comme ça on en parle même quelquefois. C'est dans le Yémen. Hein. Bon, on les appelle les Zaïdites. Bon. Ils sont combattus, d'ailleurs, bon, on ne va pas parler de l'actualité, mais ils existent. Il y a encore des représentants de ce courant chiite, oui, mais très, très, très modéré. Bon, donc c'était pas des gens extrêmement fanatiques, disons. Voilà. Alors, donc, on ne comprend pas, à vrai dire, très très bien, pourquoi ces descendants de Idriss avaient abandonné, il semble qu'ils avaient un peu abandonné les principes du début. Hein. Bon. Alors, pour éviter, les Mérinides se sont appuyés sur ces descendants d'Idriss, mais ils ont fait appel aussi, peut-être pour faire contrepoids, à d'autres chauffards. Ils ont fait venir des chauffards Sikili, ils ont d'Orient, tout ça. Donc Fès était littéralement peuplé de chauffards, si vous voulez. J'exagère un peu, hein, évidemment. Oui, Jotien aussi. Hein? Jotien. Voilà. Alors, au début du XVe siècle, cette dynastie mérinide affaiblie, c'est ce qui arrive à toutes les dynasties, hein, finissent par s'affaiblir, ils ont laissé le pouvoir, de gré ou de force, à des vizirs d'une branche collatérale. Vous savez, Mohamed Kabli a fait un livre magnifique là-dessus, sur les Banu Marines, c'est-à-dire que leur façon de gouverner, elle est très particulière. Il n'y a pas vraiment un patron. Il laisse le pouvoir à différentes branches. C'est resté un pouvoir de forme tribale un petit peu. Alors, ces vizirs émanent de la sous-tribu, disons, des Banu Wattas. Ce qui s'est passé, c'est que, voilà, il a rappelé, en 1415, les Portugais se sont installés à Sabta. Alors, l'un de ces vizirs a repoussé une attaque des Portugais sur Tanger, 1437. Évidemment, ils voulaient compléter, si vous voulez, leur position sur la rive sud du détroit, et ils ont essayé de prendre Tanger. Alors, 1437, ils subissent une défaite considérable, j'insiste pas là-dessus. Bon. Et alors, vous voyez comme c'est curieux. 3 mois plus tard, quelle coïncidence, hein, c'est que j'ai mauvais esprit, mais 3 mois plus tard, pam, on trouve la tombe de Idriss ibn Idriss, en faisant des travaux à la mosquée des Choffa, à Fès. Ce qui est ennuyeux, c'est que toutes les sources anciennes disent que Idriss ibn Idriss a été enterré à côté de son père, à Ouelili, c'est-à-dire, en fait, l'endroit qui s'appelle toujours Moulay Idriss, hein, dans le Sahara. Bon, bref. On l'a trouvé. En présence d'ailleurs des représentants les plus éminents de sa descendance. Bon, ceci, c'est pas ce dont je vais parler. Je vais revenir au début des Idrissides. Et d'abord, quelle était la situation au Maghreb extrême dans la deuxième moitié du 8e siècle? Donc, à ce moment-là, tout le Maghreb échappait pratiquement au pouvoir des Abbassides de Bagdad. En Espagne, il y a un émirat omeyyade qui s'est créé à Cordoue depuis 756. Une grande partie donc du Maghreb qui a été soulevée par les Kharijites échappe à Bagdad. Les sources plus anciennes font de Idriss ibn Abdullah un rescapé de la fameuse bataille de Fakh, hein, dans le Hijaz, où son frère Muhammad,
qui a été surnommé Nafs al-Zakiya, qui s'était soulevé contre les Abbassides. Toujours la revendication du pouvoir pour les descendants de Ali, les Ahl al-Bayt. Et ça a été un désastre pour lui. Il a été tué dans la bataille. Ce soulèvement a été écrasé et on présente notre Idriss ibn Abdullah comme un rescapé. Hein, il s'est sauvé. Bon. On ne sait pas très bien comment il est arrivé au Maroc. Il y a différentes versions. On ne va pas s'attarder là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que Nafs al-Zakiya s'était soulevé en se présentant comme un Mahdi, ce qui est quand même assez typique du chiisme. Alors il arrive à Volubilis. Volubilis est très très loin de l'Orient. Pourquoi Volubilis? Parce que peut-être on dit oui, à Volubilis, cité romaine, ça restait une ville. Bon. J'ai pas fait grand-chose de beau dans le domaine de l'archéologie, mais j'ai fouillé un petit peu à Volubilis, dans le bas, là, à Hammam. Il y avait encore une vie, il y avait encore une vie. J'ai même trouvé des tombes, indiscutablement des tombes chrétiennes, parce que les chrétiens n'ensevelissent pas leurs morts comme les musulmans. Hein, ils sont sur le dos comme ça. Bon. Et donc il y avait une population, certainement chrétienne encore en partie. C'était une ville. Puis c'est bien placé, Volubilis. C'est un peu comme le site de Fès, c'est central. Donc il arrive là. Puis alors, on nous dit que il a trouvé un appui de la part d'un chef local, le chef des Awaraba, qui était Mu'tazili. Alors ça m'étonne toujours. Comment le mu'tazilisme avait pu arriver jusque-là? Enfin, ça, on constate, on nous le donne comme Mu'tazili. Alors, il n'y a pas d'hostilité entre les Mu'tazila et les chiites. Au contraire, hein, ils sont assez proches l'un de l'autre. Bon, bref, ils s'installent et selon une procédure qu'on va retrouver souvent dans l'histoire du Maroc, par exemple avec les Saadiens, c'est comme ça, il épouse la fille du chef, bon, qui va être, c'est la fameuse Kenza, qui va être la mère d'Idriss II. Donc Idriss II, si vous voulez, il est déjà à moitié berbère, hein, par sa mère. Alors, pourquoi ils viennent là? Bon, on peut penser qu'ils avaient l'idée de se réfugier, d'échapper aux Abbassides, mais je pense que ça va plus loin. Ils avaient certainement l'idée de créer là une base politico-militaire pour combattre les Abbassides. Et il y a deux sources orientales, des auteurs importants, Al-Ash'ari et Al-Masoudi, qui sont morts à la fin du Xe siècle. Ils disent que avant l'arrivée d'Idriss, il y aurait eu antérieurement, il y aurait eu une mission, si vous voulez, qui serait venue en reconnaissance. Et puis on sait aussi qu'il a un frère à Tlemcen. Bon, donc, autrement dit, ils n'arrivent pas là comme ça, le nez au vent, sans savoir ce qui se passe à cet endroit. L'endroit est choisi. Ça, c'est vraiment c'est mon point de vue et j'allais dire comme M. Prudhomme, et je le partage. Bon. Alors, parce que c'est quand même étonnant, là, quand on prend le récit traditionnel, il arrive et hop, aussitôt, tac, il est reconnu comme imam en plus. Bon, imam, le terme est important, c'est un terme chiite. Mais ça, comment expliquer ça si on n'a pas eu une préparation, ou pas une préparation diplomatique, politique? Et vous savez que c'est assez particulier. Hein. On envoie, c'est la dawa, on envoie des missionnaires, on envoie des gens prêcher. Autrement dit, bon, mais ça peut paraître aussi étonnant que les gens de l'endroit reconnaissent comme chef un personnage venu d'Orient. Alors aujourd'hui, on dit oui, bon, il est descendant du prophète, très bien. Mais j'ai remarqué, en me promenant comme ça dans l'histoire du Maroc, du Maghreb, que ce n'est pas le seul cas. Hein. Très facilement, les
tribus berbères acceptent l'autorité d'un étranger plus facilement que l'autorité de quelqu'un d'entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont très jaloux de leur indépendance. Ils ne veulent pas qu'un clan ou qu'une tribu l'emporte sur les autres. On a la même chose avec les Saadiens, hein, la même chose. C'est un shérif qu'on va chercher et qu'on prend comme chef de guerre contre les Portugais. C'est la même chose aussi en 893, quand Abou Abdullah, qui est lui alors l'envoyé des Fatimides, hein, authentiquement chiite, est reconnu chez les Koutama. Parce que c'est ça. On veut bien l'autorité de quelqu'un, pourvu qu'il ne soit pas l'un d'entre nous qui l'emporterait sur les autres. Enfin, c'est l'explication que je trouve. Alors, mon plus gros sujet d'étonnement, c'est la quantité incroyable de monnaie, d'argent, que les Idrissides émettent dès leur arrivée. Ils arrivent, et la première année où on les signale là, pif, ils fabriquent des pièces d'argent. Alors, ils en fabriquent à Toudra, qui est dans le sud. Toudra, ça vous dit quelque chose. Il y avait certainement... Bon, il y a un Oued Toudra. Ils en fabriquent à Volubilis. Comment serait-il possible que du jour au lendemain, on ouvre une mine, hein, on sorte une quantité énorme d'argent et on frappe de l'argent? Et alors, il n'y a pas seulement... C'est incroyable. Incroyable. Hein. À Toudra, des dirhams ont été émis pour Idriss en 172 de l'Hégire, avant Walila, et ensuite. Bon, ça n'arrête plus. Et puis, rendez-vous compte, on connaît 21 ateliers monétaires des Idrissides. Aucune dynastie du Maroc n'en a eu autant. Aucune. C'est absolument incroyable cette histoire. Alors, bon, d'où l'hypothèse que je fais, et qui me paraît tenir quand même assez bien debout, c'est qu'ils sont venus là parce qu'ils savaient qu'il y avait une mine d'argent. Ils le savaient. Et quelle mine d'argent? Mais il s'est trouvé que je m'y suis intéressé. Quand j'ai même fait, ça a peut-être été dit par mes collègues, autour d'une grande mine d'argent du Moyen-Âge marocain, le Jebel Awam. Je suis allé me promener au Jebel Awam parce qu'il y a là des ruines étonnantes. Il y a une fortification que les gens du pays appellent Irm Aoussa, la vieille forteresse. Hein. Et j'ai vu ça, j'ai étudié ça, j'ai pris des photos, j'ai fait un relevé. Et puis, juste à côté, il y a une mine sur laquelle, quand je suis allé, il y avait encore des travaux. Il y avait encore une exploitation. Et figurez-vous que dans les exploitants modernes, évidemment, ils font des puits, ça. Et à leur grande stupéfaction, ils sont arrivés comme ça à une grande profondeur, je ne sais plus, peut-être moins 200 mètres. Moins 200 mètres, oui, au moins. Ils tombent dans ce qu'on appelle dans le jargon des mineurs des vieux travaux. Alors, au gros étonnement, ils disent, bon, alors, évidemment, ils disent les anciens, mais pour les gens de cette époque, ça a été repris sous le protectorat, cette mine. Pour les gens de cette époque-là, ça doit être les Romains. Bon, ça peut être que les Romains. Oui, mais les lampes qu'on trouve, les vestiges qu'on trouve dans ces vieux travaux, ce sont des petites lampes en terre bien caractéristiques qui ne sont pas des lampes romaines. Ce sont bel et bien des lampes comme on les connaît, comme on les trouve dans les fouilles archéologiques du Maroc. Alors, bon, donc, je prétends, j'affirme même, j'ose aller jusqu'à affirmer, qu'ils arrivent là parce qu'il y a cette grosse mine. Et en plus, si on fait la carte, et ça a été fait par un monsieur qui s'appelait Eustache, numismate, qui a fait un boulot formidable, un catalogue de toutes les monnaies idrissites qu'on pouvait connaître. Bon. Et si on fait la carte des ateliers, si on essaie de les pointer sur le terrain, ils sont bizarrement tout autour de cette mine d'Awamé.
Hein. Voilà, par exemple, autrement dit, je pense que c'est ça l'explication. C'est que ils sont. Alors on me dirait, mais pourquoi ils ont frappé uniquement de l'argent? Mais là, il y aurait une autre explication. Frapper l'or est réservé au calife. Et donc ils n'ont jamais, ils n'ont jamais eu la prétention de s'intituler calife. D'abord, sur leur monnaie, il n'y a pas Amir al-Mouminin. Ça, c'est réservé à l'Orient, ou ça sera réservé ensuite, par exemple, aux Almohades, etc. Ils ne frappent pas l'or. Alors, je fais l'hypothèse que c'est pour ne pas provoquer la colère déjà suffisamment grande des Abbassides, puisque on sait que le pauvre Idriss, il a été empoisonné par un émissaire de Haroun al-Rachid. Bon, on a une confirmation, et comique, chez Ibn Abizar de cette richesse en argent. Alors on lui raconte son histoire, il dit, oui, le terrain où allait être bâtie la future rive des Andalous, a été acheté à la tribu des Banu Yasraten 2500 dirhams. Bon. Et que les Banu al-Khayr ont vendu ensuite 3500 dirhams le terrain de la future rive des Kirmoné. Et d'où il sort? Alors, d'où sort cet argent? C'est des sommes considérables. Ce pas des dirhams d'aujourd'hui. Hein. Ce sont des pièces d'argent. Vous voyez, faites le compte. 2500 ou 3500 pièces d'argent. Bon. Mais ça ne sort pas c'est pas tombé du ciel. Donc ça nous confirme, même si Abizar raconte dit des choses inexactes, ça nous confirme une richesse considérable. Figurez-vous que on a trouvé jusqu'en Russie, jusqu'en Suède, des dépôts de pièces d'argent dans lesquels il y a de très nombreuses pièces idrissies. Et on ne s'explique pas bien. On ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas bien. Il y a comme ça, je crois, 24 dépôts qui ont été trouvés dans différentes régions du monde. Alors, explication possible. On dit, bon, c'est le commerce. Ouais. Autre explication, ce sont les pillards du Nord, les Normands, les Suédois, les Normands. Autre explication encore, oui, c'était un tribut qui était quand même payé, pour avoir la paix, hein, payé un tribut aux pouvoirs orientaux, mais il le payait en argent. Et comme il y avait sur ces pièces, je vous l'ai dit, à Ali, on ne les remettait pas en circulation parce que... Donc on aurait on a envoyé ces pièces à l'extérieur. Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'on est impressionné par cette quantité incroyable de monnaie, d'argent fabriquée par les Idrissides. Voilà. Alors, bon, je perds un peu le fil. Alors, je reviens sur la fondation de Fès, d'après Lévi Provençal. L'explication traditionnelle, c'est que Walila est devenue trop petite. Ah. Pourtant, quand on connaît le site de Volubilis, hein, tu connais, il y a de la place autour, hein, ils auraient pu s'installer, bon, c'est pas le problème. Et il y a une autre possibilité, c'est que l'accord initial avec les Awaraba, avec le chef local, n'a pas tenu. Bon, parce que ce malheureux, je ne sais plus comment il s'appelait, il a été empoisonné. Enfin, il a été assassiné. Donc il y a eu certainement une rupture là. Et c'est ce qui fait probablement qu'il a jugé bon d'aller s'installer ailleurs, à Fès. Alors, voilà, il a démontré que, je parle de Lévi Provençal, cette date de 1938, cet article, il a démontré que la partie de la ville qui allait s'appeler Adouat al-Andalusiyin, du fait de l'arrivée de réfugiés
en 818, le réfugié d'Andalousie, avait été fondé par lui, par Idriss Ier, et que son fils, c'est Idriss II, a fait bâtir sur l'autre rive une ville qui va s'appeler, qu'on connaît sous le nom de Adouat el-Karaoui. Hein. Mais parce qu'il y a des réfugiés de Kairouan qui sont venus. Alors, après, donc il s'était débarrassé de Abou Laïla Ishaq, le chef des Aouraba, suicidé. Je pense que c'est pour échapper à un entourage berbère un peu trop pressant qu'il a été fondé, où il a fait venir des Arabes de Kairouan ou des Arabes qui ont fui Cordoue. Ils se sont plus sûrs, ces gens-là. J'avais un peu l'impression de tomber entre les pattes des Berbères. Mais ce qui est extraordinaire, à mes yeux, c'est que cette rectification, qui date de 1938, hein, ça va bientôt avoir 100 ans si ça continue, 80 ans, elle n'est pas passée encore dans tous les livres. Il y a par exemple, je suis étonné de voir que dans une histoire du Maroc qui vient de sortir, faite par, pourtant c'est un bon historien, Habib Bol, j'ai regardé, et ben non, on en est encore à la fondation des deux, la traditionnelle. Voilà Idriss II qui met une ville là, puis 2 ans après une ville en face. Mais ça ne tient pas debout, enfin quoi. Ça n'a pas de sens. Alors, vous voyez que vous avez beau faire des travaux de recherche, les publier, et bien la tradition continue, hein, on continue à écrire les mêmes choses. Et à la fin, une bêtise, une erreur devient une vérité. C'est quelque chose sur quoi j'insiste pour vous qui allez faire de l'histoire, qui allez peut-être faire de la recherche. Faites attention. C'est pas parce que quelque chose est répété à satiété depuis des temps et des temps que c'est vrai. Il faut contrôler les sources. Vous voyez, hein? Donc, voilà. Voilà. Alors, à quoi ont pu servir ces dirhams, cette quantité extraordinaire de dirhams? Eh bien ça, j'avais essayé de comprendre lors d'un colloque organisé par des chercheurs espagnols sur les premières villes islamiques en Andalousie et au Maghreb. Et bon, alors est-ce que ces Idrissides ont créé des villes? Bon, alors il y a d'une part, on a les noms des ateliers, hein, on a Fas, où après la mort d'Idriss Ier, on n'a plus frappé de monnaie. C'est remarquable. On a frappé des monnaies sur l'autre rive, et ces monnaies, l'endroit s'est appelé Al-Aliya, hein, la haute, c'est-à-dire la capitale, si vous voulez. Et il n'y a pas de nom de lieu, Al-Aliya, mais on sait que c'est fait. Et puis vous avez alors, quels sont les autres lieux? Eh bien, il y a des villes. Il y a Tanja, il y a eu des monnaies frappées à Tanja, mais Tanger existait. Walila, Walilis existait. À Zaïla, à Silla, ça existait. Basra qui a été créé à cette époque, mais il y a des vestiges. L'endroit de Basra est connu, on y a fait des fouilles, je crois. Bon, alors, d'autres lieux n'ont pas pu être repérés sur le terrain. Le Tahlit, Tagragra, Wahmana, on ne sait pas où ça peut être. Par contre, il y a des noms, des toponymes qui se retrouvent à l'heure actuelle dans celui d'un cours d'eau connu de nos jours. On a Baht, l'oued Baht. On a Mrira, l'oued Mrirt. On a Soubou, l'oued Sebou. On a Warra, l'oued Warra. On a Wazzakour, l'oued Bouzkour. On a Ikam, l'oued Ikam. On a Yeshahan, l'oued Jahan. On a aussi un sommet, Watit, Jbel Outita. Et puis on a un endroit qui s'appelle Al-Ma'aden, la mine. Bon. Alors, tout ça est. Alors, est-ce que ça implique à chaque fois l'existence d'une ville?
C'est la question que je me suis posée. Est-ce que vraiment, à chaque... Bon, si vraiment il y avait une ville, alors il faudrait chercher. Allez, à vous de travailler, là. Il y aurait des restes. Bon, j'ai dit, à Basra, il y a des restes. Mais tous ces noms que j'ai énumérés, est-ce qu'on va retrouver des traces au sol? Des murs? Des fondations? Peut-être, ça vaut la peine de chercher. Mais, on peut aussi imaginer que la Sikka... Oula. Bon, c'est pas grave. On peut imaginer aussi que la Sikka est installée comme ça, là, provisoirement. Parce que les séries de monnaies frappées à certains endroits sont très courtes. On a frappé seulement pendant quelques années. Alors, oui, je fais plein d'hypothèses. Hein. Je fais l'hypothèse que ça peut être des ateliers monétaires, disons, qui ont fonctionné. Pourquoi? Pour donner, pour pouvoir payer les soldats. On nous dit, on sait que Idriss Ier et surtout Idriss II ont fait des conquêtes, des guerres presque incessantes. Bon, les soldats, il faut les payer. Il faut peut-être payer aussi l'argent, c'est aussi un moyen très sûr de diplomatie, hein, pour avoir des appuis. Donc, voilà. Oui. D'accord. Alors, on sait qu'ils se sont battus pour élargir leur domaine. Et alors, ce qui est comme nouveau, il n'y a pas longtemps, ça je crois que Eustache ne le savait pas, on a trouvé un dirham frappé en 198 de l'Hégire, c'est-à-dire 813-814, à Armat. Bon, je viens d'Armat. Je suis allé voir ce que Abdullah-Fili a trouvé. C'est extraordinaire. C'est très très formidable ce qu'il a trouvé. Bon, Armat, je fais une parenthèse. Armat, quand j'étais à Marrakech, comme il a été dit, eh bien, j'avais été voir, parce qu'on parle d'Armat dans des vieux textes. Et je me suis dit, je vais aller voir où ça peut se trouver. Soukchma d'Urmat. J'y suis allé, puis alors, on voyait une voûte qui dépassait du sol. Ça pouvait être à Hammam. Il se trouve qu'en effet, c'était à Hammam. Et ce que me dit Abdullah-Fili, c'est le plus grand hammam connu de l'Occident musulman jusqu'à présent. Donc c'est pas rien, hammam. On sait aussi que quand les Almoravides sont sortis du désert, ils se sont installés à Armat. Marrakech n'existait pas. Ils ont créé Marrakech par la suite. Donc, un dirham frappé à Armat, ça veut dire que l'autorité d'Idriss s'est étendue jusque-là. Et on m'a dit aussi, alors ça je ne sais pas, qu'on aurait trouvé une autre pièce frappée à Massa. Vous voyez où c'est Massa? C'est très loin, dans le sud. Autrement dit, vous voyez l'importance que peuvent avoir les monnaies pour réécrire cette histoire. C'est absolument fondamental. Quand on n'a pas de texte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher autre chose. Il faut creuser. Il faut aller dans les musées, dans les collections des gens, et étudier les monnaies. Voilà. Alors, oui. En gros, c'est ça que je voulais vous dire. Bon. Et je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. J'aimerais que vous posiez des questions et qu'on puisse un petit peu dialoguer si c'est possible. Voilà. Je vous remercie de votre attention.